السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة تلاوة القرآن.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. আলহামদুলিল্লাহ, মহান রব্বে করিম আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, হামদ, সানা আদায় করছি এই জন্য যে মহান মুনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র মুহররম মাস, পবিত্র মুহররম মাসের প্রথম দিকে, সামনে আমাদের পবিত্র আশুরা, যে মুহররম মাসকে শাহরুল্লাহ, আল্লাহর মাস আখ্যায়িত করা হয়েছে। শাহরুল্লাহি আল মুহররম, সেই পবিত্র মুহররম মাসে আজকে মুহররমের 7 তারিখ। সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর আমরা চমৎকার ভাবে কোরআনে কারীমের এই আয়োজনে বসতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন, কবুল করেছেন। আমরা যদি এই ক্লাসে বসতে না পারতাম, নিশ্চয়ই আমাদের এই সময়টুকু কোনো না কোনো ভাবে খরচ হতো, ব্যয় হতো, কিন্তু এত বেশি প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যয় হতো না। আমরা হয়তো কেউ ভালো করলে হয়তো একটু কোরআন তেলাওয়াত করতাম, হাদিস পড়তাম, তাও প্রপারলি না, তাই না? ইসলামী সাহিত্য পড়তাম অথবা অন্য কোনো ইবাদত করতাম, অন্য কোনো ইবাদতের সময় দিতাম, কিন্তু এত প্রপারলি আফদলুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন, সবচেয়ে উত্তম ইবাদত, আফদলুল ইবাদাহ তিলাওয়াতুল কোরআন, সবচেয়ে উত্তম ইবাদতে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সময় দেওয়ার জন্য কবুল করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়াল মাজদু আনতা কামা আথনাইতা আলা নাফসিক। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া নূরি আরশিহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া আলা আল্লাযীনা ইত্তাবাউহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করছি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। জি, আমরা আজকে ষষ্ঠ পারার প্রথম রিভিউ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি আপনারা সকলেই কোরআনে কারীম সামনে নিয়ে বসেছেন। কোরআনে কারীমটা আমাদের সকলের সামনে আছে, খোলা আছে। আমি আশা করছি ইনশাআল্লাহ আমরা চমৎকার ভাবে আজকের এই ক্লাসটা এনজয় করব ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে আমরা শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। লা ইউহিব্বু, এটা হলো ফেল, আর আল্লাহু এটা কি? ফাইল। আমরা সাধারণত জানি যখন কোনো
বাক্যের মধ্যে কোনো একটা শব্দ ফাইল হয়, তখন ওই শব্দটা কি হয় দেখি, আপনারা জানেন, অনেকে জানবেন যেহেতু অনেকে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করেছেন বা বিভিন্ন কোর্সে যুক্ত আছেন। আলেম আলেমা কোর্সে রফিক ভাইয়ের ওই যে প্রাইমারি একটা কোর্স আপনারা অনেকেই করেছেন, বা এছাড়াও আরো অনেক অনেক কোর্স অনেকে করেছেন মাশাআল্লাহ। এই যে পেশ দম্মা, হ্যাঁ, ফার্সিতে পেশ বলা হয়, আরবিতে এটাকে দম্মা বলা হয়। জি মাশাআল্লাহ। তাহলে লা ইউহিব্বুল্লাহু আল জাহরা, লা ইউহিব্বুল্লাহু, এই যে হু, এই হুটা, এই যে হা পেশ হু পেশ দম্মা বা পেশ, এটা মিন করে লা ইউহিব্বু এর ফাইল। লা ইউহিব্বু এর ফাইল মহাব্বত। এই যে আমরা বলি না মহাব্বত, আমি মহাব্বত করি, বলি না আমরা এরকম? তাহলে মহাব্বত মানে কি? ভালোবাসা। তাহলে লা ইউহিব্বু, ভালোবাসেন না, মহাব্বত করেন না। আল্লাহু, আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন না। তাহলে লা ইউহিব্বু এর ফাইল মানে, ফাইল মানে কি? সাবজেক্ট, কর্তা। তাহলে সাবজেক্ট মানে কর্তা, ফাইল। আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না আল জাহারা। এই যে আবার আরেকটা কায়দা বলতে হবে, আল জাহারা এটা কি হয়েছে তাহলে? এটা আপনারা অনেকে বলতে পারবেন, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না আল জাহরা। মাশাআল্লাহ, এটা মাফউল, কর্ম, অবজেক্ট। তাহলে আল্লাহু এটা ফাইল, আল জাহরা এটা কি? অবজেক্ট বা কর্ম। অবজেক্ট কি হয়? জবর হয়। মাশাআল্লাহ, এই দুইটা কথা আজকে নিয়ে নেন। এরকম এরকম কিছুদিন একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েন, ইনশাআল্লাহ আপনি কোরআনের অধিকাংশ শব্দের অর্থ জানতে পারবেন। এজন্য আমি আপনাদেরকে প্রায়শই একটা কথা বলে থাকি, যখনই যে কোর্সটা পাবেন, হিসাব নিকাশ করে সময়, তাদের সিলেবাস সবকিছু একটু অবজারভেশন করে ইনরোল হয়ে যাওয়া উচিত। আমি আপনাদেরকে প্রায়শই বলি, এই জাতীয় কোর্সগুলো যারা করেছেন, আমি দেখেছি তারা অনেক সফল হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো পেরেছেন। এটা কারণটা কি? এটার একটা কারণ আছে। কারণটা হলো 6, 7, 8, 9, 10 এর পড়া এটা। কিন্তু আমরা তো এখন সবাই মেসিউর, তাই না? আমরা যখন 6, 7, 8, 9 পড়েছি, তখন কি আমরা মেসিউর ছিলাম বলেন? ফাঁকি দেওয়ার একটা প্রবণতা ছিল, কিছু বুঝতাম কিছু বুঝতাম না, একটা হেলামি করতাম, অবহেলা করতাম, আলসেমি করতাম, আরো কত কিছু। এর মধ্যে আমরা পড়াশোনা করে আসছি। কিন্তু এখন তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে তো আর কেউ বুঝাতে হবে না, তাই না? আমরা সবাই মেসিউর আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আরো 10 জনকে গাইড দিই, তো অতএব এখন তো আর আমাদেরকে ওইভাবে বুঝাতে হবে না। এই জন্য যেহেতু আমরা মেসিউর, এই জন্য আমি আমি খেয়াল করেছি যে আহ, নিচের ক্লাসের পড়াগুলো আরবির, এটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা ধরে ফেলতে পারি। কেন? আমরা মেসিউর। আমরা যখন 9, 10-এ পড়া বুঝতাম আমাদের শিক্ষকদের থেকে, তখন তো আমরা মেসিউর ছিলাম না, খুব কষ্ট হতো, বা অনেক কষ্ট হতো শিক্ষকের। কিন্তু এখন আমরা 9, 10-এর পড়া যেটা আমরা পড়িনি কখনো, সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারি। কেন? আমরা মেসিউর। তো এই জন্য আপনাদেরকে বলবো, এই জাতীয় কোর্সগুলো যেখানে পাবেন নিয়ে নেবেন ইনশাল্লাহ। তার মধ্যে ওই যে আমাদের একটা কোর্স এখন শুরু হবে ইনশাল্লাহ, 1 জুলাই থেকে 6 মাসের, সপ্তাহে মাত্র 2টো ক্লাস। সপ্তাহে মাত্র 2টো ক্লাস, সোমবার, রবিবার, আর হলো বৃহস্পতিবার। আমরা 3টা ক্লাস নেওয়ার খেয়াল ছিল, পরে অনেক অনেক হিসাব নিকাশ করে 3টা ক্লাস নিলে হয়তো 1 ঘন্টা করে নিতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা 2টা ক্লাস নিয়েছি, 1.5 ঘন্টা, মিনিমাম 1.5 ঘন্টা প্লাস। চমৎকার, আশা করি ইনশাল্লাহ 2টো ক্লাস সপ্তাহে এনজয় করতে পারবেন। কিছু হোমওয়ার্ক থাকবে, পড়াশোনা থাকবে, পরীক্ষা থাকবে, কুইজ থাকবে। চমৎকার আলহামদুলিল্লাহ, 4টা নির্ধারিত বই থাকবে। 4টা বই, কেবল এই 4টা বইয়ের উপরে আমরা পড়াশোনা করবো। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, যারা প্রাইমারি কোর্সটা করেছেন রফিক ভাই, তারা ওয়েলকাম। আর যারা করেননি, তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপার না, পারবেন ইনশাল্লাহ, যেহেতু আমরা শুরু থেকেই শুরু করবো ইনশাল্লাহ। না, কোর্সটা এখনো শুরু হয়নি। এটা আগামী রবিবার উদ্বোধনী ক্লাস, আর আগামী বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ সরি, 1 তারিখ, 1 জুলাই, 1 তারিখে, জুলাই মাসের 1 তারিখ 1 নম্বর ক্লাস শুরু হবে ইনশাল্লাহ। জি, আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করব, উদ্বুদ্ধ করব ওই কোর্সে যুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য। চমৎকার একটা ক্লাস হবে। আমি ক্লাস নিব এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত, পাশাপাশি আমার সহায়ক আরেকজনকে রাখার খেয়াল আছে ইনশাল্লাহ। জি, বেশি রেট এই জন্য সম্ভব না, তাই না? না না, এটা কম রেট, খুব বেশি রেট না। তারপর আমাদের কারির রফিক ভাই পরিচালকের সাথে কথা বলবেন, এটা কোনো ইস্যু না। জি, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসুই মিনাল কাওলি ইল্লা মান যুলিম। তাহলে আমরা কি শিখলাম? ফাইল পেশ হয়, মাফুল জবর হয়। সহজ কথা, আপনি লিখে রাখেন, ফাইল পেশ, মাফুল জবর, এতটুকু, আর বেশি দরকার নাই। লা ইউহিব্বুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, আল জাহরা, জাহারাকে। জাহারা মানে কি? প্রকাশ করাকে। প্রকাশ করাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা, লা ইউহিব্বু, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, আল্লাহ তাআলা আল জাহরা, প্রকাশ করাকে, বিসসুই, মন্দ কাজ, মন্দ কথা, মন্দ কোনো কাজ, মন্দ কোনো কথা, এইগুলো প্রকাশ করাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, আমাদের জীবনে কম বেশি সবারই মন্দ কিছু বিষয় আছে। তো আল্লাহ তাআলা কখনোই চান না মন্দগুলো প্রকাশ হোক, কারণ আল্লাহ তাআলা তো সবচেয়ে বড় জাহেরকারী, সবচেয়ে বড় প্রকাশকারী। তো আল্লাহ তাআলা এত বড় জাহেরকারী, এত বড় প্রকাশকারী হওয়ার পরেও যদি আল্লাহ তাআলা সেটাকে সাতর করে রাখতে পারেন, অর্থাৎ গোপন করে রাখতে পারেন, তো বান্দা কেন এটাকে গোপন করে রাখবে না? এই জন্য আল্লাহ তাআলার সুন্নত হলো, নিয়ম হলো, যে কোনো অপরাধ, যে কোনো অপকর্ম, যে কোনো অশ্লীলতা, যে কোনো গুনাহের কাজ, যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি, এইগুলো যত হাইড করে রেখে এটা কারেকশন করা যায়, আল্লাহ তাআলা এটাই চান। লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না আল জাহরা, প্রকাশ করাকে, বিশ্বই মন্দ দিক, মিনাল কাউলি, কোন কথা, কোন মন্দ কথাকে প্রকাশ করা, আল্লাহ তাআলা এটাকে পছন্দ করেন না। ইল্লা মান যুলিম, তবে হ্যাঁ, তবে হ্যাঁ, কারো প্রতি যদি জুলুম হয়ে থাকে সে কথা আলাদা। অর্থাৎ কেউ যদি জুলুমের শিকার হয়, তাহলে তো সে দরবারে বসে এটা ওপেন করতে হবে যে আমার উপরে অমুকে জুলুম করেছে, আমার উপরে অমুকে টর্চার করেছে, এটা বলতে হবে না। আমাকে অমুকে ইপটিজিং করেছে, এটা তো এই দায়িত্বশীলকে বলতে হবে বিচার চাওয়ার জন্য। ইল্লা মান জুলিম, তবে হ্যাঁ, যে জুলুমের শিকার হয়েছে তার কথাটা ভিন্ন। ওয়া কানা আল্লাহু সামিআন আলিমা, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, আলিমান, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। ইন তুবদু খায়রা, যদি তোমরা প্রকাশ্যে করো, খায়রান, কোন কল্যাণ কাজ, আও তুখফুহু, অথবা তোমরা যদি তা গোপনে করো, তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে। ইন তুবদু খায়রান আও তুখফুহু, ইন তুবদু খায়রা, ইন তুবদু খায়রা, ইন তুবদু, যদি তোমরা প্রকাশ্যে করো, খায়রান, কোন কল্যাণ, আও তুখফুহু, অথবা যদি তোমরা এটাকে গোপনে করো, আও তাফু আন সুইন, অথবা কোনো মন্দকে যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তাহলে তোমরা যদি কোনো কল্যাণ প্রকাশ্যে করো, ওয়েলকাম, যদি গোপনে করো সেটাও ওয়েলকাম। আও তাফু আন সুইন, যদি তোমরা কোনো মন্দকে ক্ষমা করে দাও, তবে সেটা তো আরো ওয়েলকাম। তাহলে প্রকাশ্যে ভালো কাজ করতে, গোপনে ভালো কাজ করতে, তারপরে কোনো মন্দকে ক্ষমা করে দিতে, এগুলো আল্লাহ তাআলা উৎসাহিত করছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কানা আফুওয়ান কাদিরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমাশীল, পরম ক্ষমতাবান, ক্ষমাশীল, পরম ক্ষমতাবান। ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইয়াকফুরুনা, কুফরি করে, বিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সাথে, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলের সাথে, ওয়া ইউরিদুনা, তাহলে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরি করে, তার রাসূলের সাথে কুফরি করে, ওয়া ইউরিদুনা, আর তারা চায়, আন ইউফাররিকু, যে তারা পার্থক্য নিরূপণ করবে, বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ এবং তার রাসূলের মাঝে। আল্লাহ এবং তার রাসূলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করবে মানে কি? আল্লাহকে মানবে, রাসূলকে মানবে না, কিংবা রাসূলকে মানবে, আল্লাহ তাআলাকে মানবে না, কোরআন মানবে, হাদিস মানবে না, কিংবা হাদিস মানবে, কোরআন মানবে না, কিংবা রাসূল একজনকে মানবে, অন্যজনকে মানবে না, এরকম যারা চাইবে, তাহলে ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকফুরুনা বিল্লাহি, ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইয়াকফুরুনা, কুফরি করে, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় যারা, ইন্নাল্লাহা, ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইয়াকফুরুনা, কুফরি করে, বিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার সাথে, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলের সাথে, যারা আল্লাহর সাথে এবং তার রাসূলের সাথে কুফরি করে, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে এবং তার রাসূলের সাথে কুফরি করে, ওয়াইউরিদুনা, এবং তারা চায়, আন ইউফাররিকু বাইনাল্লাহ
ওয়া রুসুলিহি, আল্লাহ এবং তার রাসূলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে যারা চায়। ওয়ায়াকুলুনা, আর তারা বলে, নুমিনু বিবাদিন, নুমিনু বিবাদিন, নুমিনু আমরা চাই, আমরা ঈমান আনি, বিবাদিন কিছু অংশের উপর, ওয়া নাকফুরু বিবাদিন এবং আমরা কিছু অংশের উপরে কুফরি করি। তারা বলে আমরা কিছু অংশকে মানি, কিছু অংশকে কুফরি করি। ইউরিদুন, এবং তারা চায়, আন ইয়াত্তাখিযু বাইনা যালিকা সাবিলা, ওয়া ইউরিদুনা, আর তারা চায়, আন ইয়াত্তাখিযু, যে তারা গ্রহণ করবে, বাইনা যালিকা সাবিলা, মধ্যবর্তী কোন রাস্তা তারা গ্রহণ করতে চায়, তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়। তার মানে ওই যে দ্বীন এলাহি আছে না, অনেকটা এই টাইপের আর কি। অনেকটা এই টাইপের যে এরকম মাঝামাঝি কিছু একটা তারা গ্রহণ করতে চায়। উলাইকা হুমুল কাফিরুন হাক্কা, এরাই হলো যথার্থ রূপে কাফের। ওয়াআতাদনা লিল কাফিরিনা আযাবাম মুহিনা, ওয়াআতাদনা, আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, লিল কাফিরিনা কাফেরদের জন্য, এদের আযাবাম মুহিনা মাফউল, আযাবাম মুহিনা, আযাবান শাস্তি, মুহিনা লাঞ্ছনাদায়ক, কাফেরদের জন্য আমি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রেডি করে রেখেছি। ওয়াল্লাযীনা, অন্যদিকে যারা আমানু, ঈমান এনেছে, বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি, ওয়া রুসুলিহি, এবং তার রাসূলের প্রতি। তার মানে আল্লাহর কোরআনকেও মেনে নিয়েছে, রাসূলের হাদিসকেও মেনে নিয়েছে যারা। ওয়ালাম ইউফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, এবং কোন নবী কোন রাসূলের মাঝে কোন রকমের তফাৎ যারা করে নাই। উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, সাওফা, অচিরেই, ইউতিহিম, তাদেরকে দিবেন আল্লাহ তাআলা, উজুরাহুম, তাদের প্রতিদান, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য, যেটা প্রাপ্যতা, তাদেরকে পৌঁছে দিবেন। ওয়াকানাল্লাহু গফুরার রহিমা, ওয়াকানাল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুরান, ক্ষমাশীল, রহিমান, মেহেরবান। আল্লাহ তাআলা হলেন ক্ষমাশীল আর মেহেরবান। ইয়াসআলুকা আহলুল কিতাবি আন তুনাজ্জিলা আলাইহিম কিতাবাম মিনাস সামাই ফাকাদ সাআলু, ইয়াসআলুকা আহলুল কিতাব, নবী, আহলে কিতাব যারা, তারা আপনার কাছে চায়, কি চায়? আন তুনাজ্জিলা আলাইহিম, যে আপনি তাদের উপরে নাজিল করেন, কিতাবান, একটা কিতাব, মিনাস সামাই, আকাশ থেকে। হে নবী, আহলি কিতাব যারা, তারা আপনাকে বলে, হে নবী, তুমি আমাদের উপরে একটা কিতাব কি করো, নাজিল করো, আকাশ থেকে, কিতাব মিনাস সামা, আকাশ থেকে একটা কিতাব তুমি নিয়ে আসো। ফাকাদ সাআলু মূসা, ও নবী, আপনার মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই, এটা তো আপনি পারবেন না, এটা আপনার কাজও না। তবে শোনেন, ফাকাদ সাআলু মূসা, তারা তো মূসাকে প্রশ্ন করেছিল, আকবার মিন যালিকা, এর চেয়েও আরো বড়। তারা তো আপনার কাছে চাচ্ছে আপনি আসমান থেকে একটা কিতাব এনে দিতেন, এটা তো আপনার দায়িত্ব না। কিতাব তো আসমান থেকে আসছে, বাট এই দায়িত্ব তো আর আপনার না। কিন্তু ইতিপূর্বে তারা নবী মুসার কাছে এর চেয়ে আরো বড় দাবি করেছিল। সেটা কি তারা বলেছিল? সেটা কি, যা তারা বলেছিল? ফাকালু, তারা বলেছিল, আরিনাল্লাহ জাহরা, হে নবী মুসা, তুমি আমাদেরকে আল্লাহকে দেখাই দাও, জাহরাতান, প্রকাশ্যভাবে। তারা বলেছিল, আমাদেরকে দেখাও, আরিনাল্লাহ, আল্লাহকে, জাহরাতান, প্রকাশ্যে, আমাদের দেখাও তুমি আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে। তারা নবী মুসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবি করেছিল তারা প্রকাশ্য আল্লাহ তাআলাকে দেখবে, প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। এই দাবি, এই আবদার তারা নবী মুসার কাছে করেছিল। فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم, অথবা তাদেরকে ধরেছিল আস-সাইকাতু, বজ্রপাত, বিজুলমিহিম, তাদের জুলুমের কারণে। আকাশ থেকে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত এসে তাদেরকে গ্রাস করলো। তুম্মা ইত্তাখাযুল আজলা মিন বাদি মা জাআতুহুমুল বায়িনাত, তুম্মা, অতঃপর, ইত্তাখাযু, তারা গ্রহণ করেছিল, আল ইজলা, বাসুরকে, গোবৎসকে, মিন বাদি, পরে, মা জাআতুহুমুল বায়িনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরেও তারা গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। এই আলোচনা আমরা সূরা বাকারায় পড়েছি। ফাআফাউনা আন যালিক, এরপরও আমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ওয়া আতাইনা মূসা সুলতানাম মুবিনা, আর আমি মূসাকে দান করেছি সুলতানাম মুবিনা, সুস্পষ্ট প্রমাণ, সুস্পষ্ট প্রমাণ আমি নবী মূসাকে দান করেছিলাম। ওয়া রাফা'না ফাওকাহুম, আর আমি তুলে ধরেছিলাম তাদের উপর আত-তুরা, তুর পর্বতকে। ওয়া রাফা'না ফাওকাহুম আত-তুরা, আমি তাদের উপরে তুর পর্বতকে তুলে ধরলাম। বিমিসাকিহিম,
বিমিসাকিহিম, তাদের অঙ্গীকারের কারণে, তার মানে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে। ওয়াকুল্না লাহুম, আর আমি তাদেরকে বললাম, উদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, তোমরা তোমরা মস্তক অবনত করে দরজায় ঢুকো। ওয়াদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, ওয়াদখুলুল বাবা সুজ্জাদা। ওয়াকুল্না, আর আমি বলেছিলাম, লাহুম তাদেরকে, লা তা'দু ফিস সাবতি, এই আলোচনাও রিপিট হচ্ছে, সূরা বাকারায় আমরা করেছি, লা তা'দু ফিস সাবতি, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করবে না। ওয়া আখাযনা মিনহুম, আর আমি তাদের থেকে গ্রহণ করলাম, মিথাকান গালিযা, সুদৃঢ় অঙ্গীকার, মজবুত অঙ্গীকার আমি তাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম। সুদৃঢ় অঙ্গীকার, তারা নবীর কথা শুনবে, নবীর পরে শেষ নবী আসবে, ওই শেষ নবীকেও তারা মেনে নিবে, এরকম অঙ্গীকার আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম। অতঃপর ফাবিমা নাকদিহিম মিথাকাহুম, ফাবিমা এই কারণে যে, নাকদিহিম তাদের ভঙ্গ করার কারণে, মিথাকাহুম তাদের অঙ্গীকার, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে, ফাবিমা নাকদিহিম মিথাকাহুম, অতঃপর তাদের ভঙ্গের কারণে, তাদের অঙ্গীকার, ও কুফরিহিম এবং তাদের অস্বীকার করার কারণে, বিআয়াতিল্লাহি আল্লাহর আয়াতকে, ওয়াকাতলিহিমুল আম্বিয়া, ওয়াকাতলিহিম আর তাদের হত্যা করার কারণে, আল আম্বিয়া নবীদেরকে, তারা নবীদেরকে যে হত্যা করেছে এই কারণে, বেগাইরি হাক্কিন অন্যায়ভাবে, ওয়াকাউলিহিম এবং তাদের এই কথার কারণে, সেই কথাটা কি, কুলুবুনা গুলফুন, আমাদের অন্তরগুলো হলো সুরক্ষিত। ওয়াকালু কুলুবুনা গুলফুন, আচ্ছাদিত মানে কি, গুনাহ থেকে আচ্ছাদিত, তার মানে আমাদের অন্তর পিওর। বাল বরং, তাবা আল্লাহু আলাইহা বিকুফরিহিম, তাবা মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আলাইহা তার উপর, বিকুফরিহিম তাদের কুফরের কারণে, ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কলিলা, ফালা ইউমিনুনা অতএব না তারা ঈমান আনবে, ইল্লা কলিলা অল্প সংখ্যক ছাড়া, অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের কেউ ঈমান আনবে না। ওয়াবিকুফরিহিম ওয়া কাউলিহিম, ওয়াবিকুফরিহিম ওয়া কাউলিহিম, ওয়াবিকুফরিহিম এবং তাদের কুফরি করার কারণে, ওয়া কাউলিহিম এবং তাদের এই কথা বলার কারণে, আলা মারইয়ামা মারইয়ামের উপর, কি সেই কথা, বুহতানান আযীমা, বড় ধরনের অপবাদ, নবী ঈসা এর উপর করার কারণে। তাহলে মারিয়ামের উপর করার কারণে, অবিকুফরিহিম তাদের কুফরি করার কারণে, ওয়া কাউলিহিম এবং তাদের এই কথা বলার কারণে, আলা মারিয়াম মারিয়ামের উপর, কি সেই কথা, বুহতানান আযীমা, বড় ধরনের গুরুতর অপবাদ মারিয়ামের উপরে করার কারণে। ওয়া কাউলিহিম এবং তাদের এই কথার কারণে, ইন্না কাতালনাল মাসীহা ঈসা ইবনে মারইয়াম রাসূলুল্লাহ, তাদের এই কথা যে, ইন্না কাতালনা নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি, আল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়াম, মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, মারইয়ামের সন্তান ঈসা মসিহকে আমরা হত্যা করেছি, যে হলো রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ামা কাতালুহু, না তারা তাকে হত্যা করেছে, ওয়ামা সালাবুহু এবং না তারা তাকে শুলে চড়িয়েছে, না তারা তাকে হত্যা করেছে, আর না তারা তাকে শুলে চড়িয়েছে। ওয়া ইন্নাল্লাযীনা, আর নিশ্চয়ই যারা, ইখতালাফু মতবিরোধ করেছিল, ফীহি এই ব্যাপারে, লাফি শাক্কিম মিনহু, লাফি অবশ্যই মধ্যে আছে, শাক্কিম মিনহু সন্দেহের মধ্যে আছে, ওই যে নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ, নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার জন্য তারা একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো, ঈসা আলাইসাল্লাম ওই ঘরে ছিলেন। সর্বপ্রথম ঈসা আলাইসাল্লামকে হত্যা করার জন্য সেখানে যে ব্যক্তি প্রবেশ করলো, আল্লাহ তাআলা ওই ঘর থেকে ঈসা আলাইসাল্লামকে তুলে নিলেন। আর ওই সর্বপ্রথম যেই এই ঘরে, ঈসা আলাইসাল্লামের ঘরে যে ঈসা আলাইসাল্লামকে হত্যা করার জন্য আসলো, আল্লাহ তাআলা ওই লোকটাকে ঈসা আলাইসাল্লামের আকৃতি দান করলেন। এবার লোকেরা আস্তে আস্তে করে এখানে এসে দেখলো যে এই লোকটা তো দেখতে ঈসার মতো, অতএব এই ঈসা। তখন তারা এই লোকটাকে কি করলো, হত্যা করলো, এবং তারা তাকে শুলে চড়াইলো। আল্লাহ তাআলা বলছেন, না, তারা নবী ঈসাকে হত্যা করে নাই এবং নবী ঈসাকে তারা শুলেও চড়ায় নাই, বরং ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম, এটা তাদেরকে সাদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে।
সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা দেখেন তার নবীকে কিভাবে বাঁচিয়ে নিলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এরপরে তারা ইখতিলাফ করলো, কেউ বললো এই নবী ঈসা, কেউ বললো না এই নবী ঈসা না। অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম কিন্তু আল্লাহ তাআলা, ওই যে পরের আয়াতে আসবে, আল্লাহ তাআলা আকাশে উঠাই নিয়েছেন এবং তিনি এখনো সেখানেই আল্লাহ তাআলার জিম্মায় আছেন। লাফি শাক্কিম মিনহু, তারা এখানে সন্দেহের মধ্যে পতিত হলো। মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন, এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নাই। ইল্লা ইত্তিবাআজ যন্নি, অনুমান বা ধারণা করাকে অনুসরণ করা ছাড়া। এই যে দেখেন, অনুমান করা, ধারণা করা, এটা বড় খারাপ জিনিস। এটা বড় কি খারাপ জিনিস, অনুমান করা, ধারণা করা। আমরা মনে করেন যে একটা হলো আইনাল ইয়াকিন, মানে নিজ চোখে দেখা। নিজ চোখে দেখা আমরা প্রমাণ করতে পারি না, কিন্তু অনুমান করা জিনিসকে আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন, তাই না? আমরা নিজেরা কত জিনিস চোখে দেখি, এটা কি প্রমাণ করতে পারি? পারি না। আমাদের হয়তো সামাজিক শক্তি কম, রাজনৈতিক শক্তি কম, এরকম কত ঘটনা ঘটে, আমরা পারি না। তো অনুমান করা জিনিসকে আপনি প্রমাণ করবেন কিভাবে? এটা তো আরো অসম্ভব, এটা তো আরো অসম্ভব। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন, তাদের কোনো ইলম নাই। ইল্লা ইত্তিবাআজ যন, অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া। মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন ইল্লা ইত্তিবাআজ যন ওয়া মা কাতালুহু ইয়াকিনা, এবং তারা তাকে নিঃসন্দেহে হত্যা করে নাই। ওয়ামা কাতালুহু ইয়াকিনা, নিঃসন্দেহে তারা তাকে হত্যা করে নাই। ওয়ামা কাতালুহু ইয়াকিনা, তারা তাকে নিঃসন্দেহে হত্যা করে নাই। বার রাফাআহু আল্লাহু ইলাইহি, এই যে দেখেন, বাল বরং রাফাআ তুলে নিয়েছেন, হু ঈসা আলাইহিস সালামকে, আল্লাহ তাআলা, বরং আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে উপরে তুলে নিয়েছেন। বার রাফাআহুল্লাহ ইলাইহি, নিজের কাছে। আমাদের বিশ্বাস কি, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তুলে নিয়েছেন এবং তিনি এখনো যেখানে আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন ওখানেই আছেন, এবং তিনি সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে দুনিয়াতে আসবেন। তিনি বিয়ে শাদী করবেন, তিনি সংসার করবেন। আমরা যেমন বিয়ে শাদী করি, সংসার করি, তিনি এরকম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত হয়ে দুনিয়াতে আসবেন। যেহেতু তিনি বিয়ে করেননি, আল্লাহ তাআলা তাকে বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন, তিনি সংসার পরিচালনা করবেন। ওয়াকান আল্লাহু আজিজান হাকিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب, এই ইনটা হলো মা, মা অর্থে নাই। মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কেউ নাই, ইল্লা লা ইউমিনান্না বিহি, যে তার প্রতি ঈমান আনবে না, ক্বাবলা মাউতিহি, তার মৃত্যুর পূর্বে। আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারাই আছে থাকবে, তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম যখন দুনিয়াতে, তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম হয়ে, অর্থাৎ নবী হয়ে আসবেন না, তিনি আসবেন কি হয়ে? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত হয়ে। তো উম্মত হয়ে আসার পরে সবাই জানবে উনি ঈসা আলাইহিস সালাম, কিন্তু আসছেন উম্মত হয়ে, কোরআনের অনুসরণকারী হয়ে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত হয়ে। তখন তারা তার উপরে ঈমান আনবে। আল্লাহ তাআলা এই কথাটাই বলছেন, এক সময় আসবে তাদের মধ্য থেকে সবাই তাদের মৃত্যুর পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে ঈমান আনবে। ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামা, আর কিয়ামত দিবসে তিনি হবেন ইয়াকুনু আলাইহিম শাহীদা, তাদের জন্য তিনি সাক্ষী হবেন তাদের বিরুদ্ধে। فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا فبظلم, তাই জুলুমের কারণে, من الذين هادوا, যারা ইহুদি হয়েছে তাদের, হাররামনা আলাইহিম, আমি হারাম করেছি তাদের উপর, তয়্যিবাত, পবিত্র জিনিসগুলো আমি তাদের উপরে হারাম করেছি। বৈধ, ফাবিজুলমিম মিনাল্লাযীনা হাদু হাররামনা আলাইহিম তয়্যিবাতিন উহিল্লাত লাহুম, বৈধ করা হয়েছিল পূর্বে, লাহুম, তাদের জন্য,
তাদের জন্য ছিল আগে বৈধ, কিন্তু তাদের জুলুমের কারণে তাদের জন্য ওই বিষয়গুলো হয়ে গেল অবৈধ। فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم এবং তাদের বাধা দেওয়ার কারণে আন সাবিলিল্লাহি কাসীরা, আল্লাহর রাস্তা থেকে বেশি বেশি করে যে তারা বাধা দিয়েছে, ওই বাধা দেওয়ার কারণে وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما। وأخذهم الربا وأخذهم الربا এবং তাদের গ্রহণের কারণে, আর রিবা সুদ, এই যে আহলে কিতাবরা এদের মধ্যেই সুদের প্রচলনটা বেশি ছিল, অর্থাৎ ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান। আর এখন এই দুঃখজনক ভাবে এই সুদের প্রচলনটা আমাদের মধ্যেও আছে, নাউজুবিল্লাহ। তাহলে এটা ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের লেনদেনের সিস্টেম। ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের লেনদেনের মধ্যে মূল উপপাদ্য ছিল কি? সুদ নির্ভর অর্থনীতি, সুদ বেস, সুদ বেসড অর্থনীতি। আর এখনই আর ওই তাদের এই সুদ বেসড অর্থনীতিটাই আমরা রিসিভ করেছি, নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য সাবধান। সুদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অপরাধের কথা কোরআন এবং হাদিসের বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, তাই না? সুদের সর্বনিম্ন গুনাহ, একেবারে ছোট্ট গুনাহটা হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। একজন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ নিজের মাকে নিয়ে কখনো ব্যভিচারের কল্পনা করতে পারে? নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে এটা হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার নামান্তর, নাউজুবিল্লাহ। এটা হলো সুদের একেবারে 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 ছোট্ট গুনাহ যেটা, সেটা। রিবা, এই জন্য যারা সুদের সাথে জড়িত আছেন, সাবধান সাবধান, বি কেয়ারফুল। এখনই এখনই ওখান থেকে অ্যাভয়েড করে চলে আসা দরকার। এতদিন যা হয়েছে হয়েছে, তওবা করে ওখান থেকে এখনই ইউটার্ন, এখনই এখনই। আজকের এই ক্লাস থেকে আমরা যারা যারা সুদের সাথে লেনদেনে যুক্ত আছি, এখনই আমরা ইউটার্ন নেওয়া দরকার। সুদ নির্ভর অর্থনীতির সাথে যারা যুক্ত আছেন, সাবধান সাবধান সাবধান। ওয়াখযিহিমুর রিবা ওয়াখযিহিমুর রিবা, সুদ গ্রহণ করার কারণে তাদের ওয়াকাদ নুহু আনহু, অথচ তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। ওয়াকলিহিম আমওয়ালান নাস, আর মানুষের মাল সম্পদ খাওয়া বিল বাতিল, অন্যায়ভাবে, এটাও তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এইটাও আল্লাহর, মানে আমাদের বদ খাসিয়ত, এইটাও আমাদের মধ্যে এসে গেছে যে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া। আপনার সামনে যখনই যেটা আসবে, আপনাকে আগে চিন্তা করতে হবে এটা কি আমার জন্য লিগেল না ইলিগেল, এটা কি আমার জন্য লিগেল না ইলিগেল, এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। এটা কি আমার জন্য লিগেল না ইলিগেল। আপনি মনে করেন যে, আপনাকে একটা উদাহরণ দেই। যেহেতু আমরা সবাই গ্রামে বড় হয়েছি ম্যাক্সিমাম, যদিও এখন হয়তো অনেকের বিভিন্ন কারণে, চাকরির কারণে বা বিয়ে শাদীর কারণে শহরে থাকেন অনেক বোনেরা। তো মনে করেন যে আপনি স্কুলে যাচ্ছেন বা স্কুল থেকে আসছেন, তো স্কুলে আসার পথে একজনের বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা, তো আম গাছটা রাস্তার দিকে ঝুঁকে আছে। তো একটা বৈশাখ মাস, জ্যৈষ্ঠ মাস, এই অবস্থায় একটা আম রাস্তার মধ্যে পড়লো আপনার সামনে, আপনি স্কুল থেকে বাড়িতে আসছেন। এখন বলেন তো, এই আমটা কি আপনার জন্য হালাল না হারাম? আপনি স্কুল থেকে বাড়িতে যাচ্ছেন, আরেকজনের বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আপনার সামনে একটা আম পড়লো ওই ব্যক্তির বাড়ির, ওই তাদের গাছ থেকে, রাস্তার দিকে গাছটা ঝুঁকে আছে। হারাম, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, হারাম হারাম। কিন্তু আমরা তো কয়জনে চিন্তা করি এটা? এই যে গ্রামে আম, ওই যে তাল, এখন তো এগুলো কমে গেছে, আমরা ছোটকালে তাল দেখতাম অনেক। এই যে বিভিন্ন জনের, বিভিন্ন মানুষের গাছের নিচ থেকে সকালবেলা ফজরের আগে তাল খুঁজে আনতো অনেকে। তো খুঁজে এনে অনেক তাল হতো, এগুলো পরে বাজারে নিয়ে বিক্রি করতো। এগুলো ছিল গ্রামে আগে। হারাম হারাম। এই জন্য যখনই সামনে যেটা আসবে, আমরা নিজেকে একটু প্রশ্ন করবো। এটা জাস্ট আমি ছোট্ট একটা দুটো উদাহরণ দিলাম। এরকম জিনিসগুলো আমাদেরকে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে, এটা কি আমার জন্য হালাল না এটা আমার জন্য হারাম? এটা কি আমার জন্য হালাল না এটা আমার জন্য হারাম? আমাকে একটু কি করতে হবে? চিন্তা করতে হবে।
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأعتدنا أرامي প্রস্তুত করে রেখেছি للكافرين কাফেরদের জন্য منهم عذابا أليما মিনহুম আযাবান আলীমা আর আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি মিনহুম আযাবান আলীমা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি ওয়া'আতাদনা লিল কাফিরিনা মিনহুম আযাবান আলীমা আর আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما জি لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون لكن الراسخون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون لكن الراسخون لكن الراسخون জ্ঞানে যারা পরিপক্ক জ্ঞানে যারা পরিপক্ক হয়েছিল মিনহুম তাদের মধ্য থেকে ওয়াল মুমিনুন এবং যারা মুমিন তারাও ইউমিনুন ইউমিনুনা তারা ঈমান আনে বিমা উনজিলা ইলাইকা আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে ওয়ামা উনজিলা মিন ক্বাবলিক এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান এনেছে তাহলে জ্ঞানে যারা পরিপক্ক তাদের মধ্য থেকে তারা ঈমান এনেছে আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে ওয়ামা উনজিলা মিন ক্বাবলিক এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে এইগুলো তাদের উপরে নাজিল করা হয়েছে এইগুলোর প্রতিও তারা ঈমান এনেছে ওয়াল মুকিমিনাস সালাত এবং তারা হলো সালাত কায়েমকারী ওয়াল মুতুনাজ যাকাত এবং তারা হলো যাকাত দাতা ওয়াল মুমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির এবং তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে ওয়ালা আর শেষ দিবসের প্রতি তারা ঈমান আনলে ওয়ালা উলাইকা সানুতিহিম আজরান আযীমা উলাইকা এরাই হলো তারা সানুতিহিম চিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন আজরান আযীমা মহা প্রতিদান চিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন উলাইকা সানুতিহিম আজরান আযীমা أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما অচিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন উলাইকা সানুতিহিম আজরান আযীমা إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك ইন্না আওহাইনা ইলাইকা ইন্না নিশ্চয় আওহাইনা আমি প্রেরণ করেছি ইলাইকা আপনার কাছে ওহী নাজিল করেছি ইলাইকা আপনার কাছে কামা আওহাইনা যেমন করে আমি ওহী নাজিল করেছিলাম ইলা নূহের প্রতি ওয়ান নাবিয়িনা এবং সকল নবীর প্রতি মিন বাদিহি তারপরের নিশ্চয় আমি আপনার উপরে ওহী নাজিল করেছি যেমন করে ওহী নাজিল করেছি নবী নূহের প্রতি এবং অন্যান্য সকল নবীর প্রতি মিন বাদিহি তারপরে ওয়াওহাইনা ইলা ইব্রাহিম আর আমি ইব্রাহিমের প্রতি ওহী নাজিল করেছি ওয়া ইসমাঈলের প্রতি ওয়া ইসহাক নবী ইসহাকের প্রতি ওয়া ইয়াকুব নবী ইয়াকুবের প্রতি ওয়াল আসবাত এবং তার বংশধর যারা তাদের প্রতি ওয়া ঈসা নবী ঈসার প্রতি ওয়া আইয়ুব আলাইহিস সালামের প্রতি ওয়া ইউনুস নবী ইউনুসের প্রতি ওয়া হারুন নবী হারুনের প্রতি ওয়া সুলাইমান এবং নবী সুলাইমানের প্রতি ওয়া আতাইনা দাউদ যাবুরা ওয়া আতাইনা আমি দান করেছি দাউদ নবীকে যাবুর কিতাব আমি নবী দাউদকে যাবুর কিতাব দান করেছি ওয়া আতাইনা দাউদ যাবুরা
ওয়ারসুলান, আর কত রাসূলকে আমি পাঠিয়েছি এমন, ওয়ারসুলান কাদ কাসাসনাহুম আলাইকা মিন ক্বাবলু ওয়ারসুলান লাম নাকসুসহুম আলাইকা, ওয়ারসুলান আর কত রাসূল এমন, কাদ কাসাসনাহুম যাদের বর্ণনা আমি দিয়েছি, আলাইকা আপনার কাছে, মিন ক্বাবলু ইতিপূর্বে, কতক রাসূল এমন যাদের বর্ণনা আপনার কাছে আমি দিয়েছি। ওয়ারসুলান আবার কত রাসূল এমন আছে, লাম নাকসুসহুম আলাইক যাদের বর্ণনা আপনাকে দেওয়া হয় নাই, আমি দেই নাই যাদের বর্ণনা। ওয়া কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলিমা, আর নবী মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন সরাসরি। তাকলিমা মানে সরাসরি, তাকলিমা মানে সরাসরি, আবার তাকলিমা মানে বেশি, বা তাকলিমা মানে তাকিদ বোঝানো হয়েছে, মানে নিশ্চয়ই কথা বলার মতো কথা আল্লাহ তাআলা নবী মূসার সাথে বলেছেন, তার মানে ভালোভাবেই কথা বলেছেন। রসুলাম মুবাশশিরিন, এই রাসূল যাদেরকে আমি পাঠিয়েছি তারা হলো মুবাশশিরিন। তাহলে রাসূল দুনিয়াতে যারা আসছে তাদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো তারা হলো মুবাশশিরিন। দুই নম্বর, তাহলে এক নম্বর হলো মুবাশশিরিন, কিসের মুবাশশিরিন? সুসংবাদদাতা, কিসের? জান্নাতের। তাহলে রাসূলরা হলো মুবাশশিরিন। এই জন্য আমরা যারা রাসূলের কাজ করি, নবুয়তি কাজে যারা আমরা নিজেদেরকে যুক্ত রাখছি, তাই না? আমরা সবাই কিন্তু নবুয়তি কাজে আছি। তো যারাই নবুয়তি কাজে আছে তাদের এক নম্বর কাজ হলো সুসংবাদ দেওয়া জান্নাতের। জান্নাতে এই জান্নাতে নাজ নিয়ামত, এটা সেটা, আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি, আল্লাহ তাআলার দিদার, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ। দুই নম্বর হলো ওয়া মুনজিরিন, জাহান্নামের ভয় দেখানো ওয়ালা তারা, লিআল্লা ইয়াকুনা লিন্নাস, যেন না থাকে লোকদের জন্য, আলাল্লাহি আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে, হুজ্জাতুন কোন প্রকার দলিল, বাদার রসুল, রাসূল আসার পরে হাশরের ময়দানে যেন মানুষ আল্লাহকে বলতে না পারে, আল্লাহ আমরা তো জানতাম না তাওহীদ কাকে বলে, আল্লাহ কাকে বলে, আল্লাহ আমরা কোরআন জানতাম না, জান্নাত চিনতাম না, জাহান্নাম জানতাম না, তাওহীদ জানতাম না, এই কথাগুলো যেন তারা হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সামনে তুলে ধরতে না পারে। ওয়াকান আল্লাহু আজিজান হাকীমা, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। লাকিনিল্লাহু আল্লাহ তাআলা বরং ইয়াশহাদু তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বিমা আনজালা ইলাইকা, লাকিনিল্লাহু লাকিনিল্লাহু। তাহলে এই আয়াত থেকে একটু কথা না বললে নয় যে কোরআনে কারিমে সব নবীর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেন নাই। কোরআনে বর্ণিত তাদের সংখ্যা 26 অথবা 25 জন নবী। কোরআনে বর্ণিত 25 জন বা 26 জন নবীর নাম আছে। যেমন আমি যদি একটু বলি, আদম আলাইহিস সালাম, ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম, সালেহ আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আইয়ুব আলাইহিস সালাম, শুআয়ব আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম, হারুন আলাইহিস সালাম, ইউনূস আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, সুলাইমান আলাইহিস সালাম, ইলিয়াস আলাইহিস সালাম, ইয়াসা আলাইহিস সালাম, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, যুলকিফল আলাইহিস সালাম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই 25 জনের নাম কোরআনে আসছে, তার মানে রাসূল আল্লাহ তাআলা মারফত এই 25 জনের নাম জেনেছেন, বা 26 জন, এছাড়া আর নয়। লাকিনিল্লাহু বরং আল্লাহ তাআলা, ইয়াশহাদু কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বিমা আনজালা ইলাইকা যা তিনি নাজিল করেছেন আপনার কাছে, আনজালাহু বিইলমিহি তিনি নাজিল করেছেন তার জ্ঞাত অনুসারেই। লাকিনিল্লাহু কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইয়াশহাদু সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বিমা আনজালা ইলাইকা ওই বিষয়ে যা তিনি নাজিল করেছেন আপনার প্রতি, বিমা আনজালা ইলাইকা আনজালাহু তিনি তা নাজিল করেছেন বিইলমিহি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে, ওয়াল মালাইকা এবং ফেরেশতা যারা তারাও ইয়াশহাদুনা তারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহীদা আর আল্লাহ তাআলা সাক্ষী হিসাবে তিনি যথেষ্ট। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, ওয়াসাদ্দু আন সাবিলিল্লাহি এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে তারা মানুষকে বারণ করে রেখেছে, কাদ দাল্লু দালালাম বাঈদা কাদ দাল্লু নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, দালালাম বাঈদা পথভ্রষ্টতায় বহুদূরে। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, ওয়া যালামু এবং তারা জুলুম করেছে, লাম ইয়াকুনিল্লাহু লিয়াগফিরা লাহুম আল্লাহ তাআলা এমন নন যে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তার মানে যারা কুফরি করেছে এবং জুলুম করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। ওয়ালা লিয়াহদিয়াহুম তরিকা এবং তাদেরকে তরিকাও দেখাবেন না, রাস্তা সঠিক পথের রাস্তাও তিনি দেখাবেন না। তবে হ্যাঁ দেখাবেন, ইল্লা তরিকা জাহান্নাম জাহান্নামের তরিক বা রাস্তা তিনি দেখাবেন, খালিদিনা ফিহা আবাদা যে জাহান্নামে তারা চিরকাল থাকবে, ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা এটা আল্লাহ তাআলার উপরে বড় সহজ। ইয়া আইয়ুহান নাস হে মানুষ জাতি, হে মনুষ্য জাতি, ক্বাদ জাআকুমুর রাসূল নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে রাসূল, বিল হাক্কি
সত্য সহকারে মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে, ফাআমিনু খায়রুল লাকুম, অতএব তোমরা ঈমান আনো, এটাই উত্তম তোমাদের জন্য। ওয়া ইন তাকফুরু, আর যদি তোমরা কুফরি করো, ফাইন্না লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়াল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়া কানাল্লাহু আলিমান হাকীমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লা তাগলু ফি দীনিকুম, ইয়া আহলাল কিতাব লা তাগলু ফি দীনিকুম, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না, তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। ইয়া আহলাল কিতাব লা তাগলু ফি দীনিকুম, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লা তাগলু ফি দীনিকুম, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, সীমা বাড়িয়ে যাবে না। ধর্মের ইসলাম বিধানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তা লঙ্ঘন করবে না, এটাই হলো বাড়াবাড়ি। কমও করবে না, বেশিও করবে না। ওয়ালা তাকুলু আলাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলার উপরে বলবে না ইল হাক্কা, সত্য কথা ছাড়া। অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান, এই কথা তোমরা বলবে না, বরং ইন্নামাল মাসীহু ঈসা ইবনে মারইয়াম রাসূলুল্লাহ, নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মারইয়াম তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার রাসূল। নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মারইয়াম সে হলো আল্লাহ তাআলার রাসূল। ওয়া কালিমাতুহু, এবং তার ফরমান বা তার আদেশ, কালিমাতুহু তার আদেশ, এটা আল্লাহ তাআলার একটা আদেশ, কালিমা আল্লাহ তাআলার একটা কথা। আলকাহা ইলা মারিয়াম, যেই কথাটা বা যে আদেশটাকে আল্লাহ তাআলা ঢেলে দিয়েছেন ইলা মারিয়াম, মারিয়ামের প্রতি, রূহুম মিনহু, এবং এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা রূহ, মানে আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে এখানে এটা দিয়েছেন। ফাআমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি, অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তার রাসূলের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো। ওয়ালা তাকুলু সালাসা, আর তোমরা বলবে না সালাসা, তিন ইলাহ, তিন ইলা বলতে যাবে না। তিন ইলা, এক আল্লাহ, দুই মারিয়াম, তিন ঈসা আলাইহিস সালাম, এই তিন ইলা বলতে যাবে না। ইনতাহু, তোমরা এটা থেকে বিরত থাকো, খায়রাল লাকুম, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। ইন্নামাল্লাহ ইলাহু ওয়াহিদ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন একক ইলাহ। আল্লাহ তাআলার না আছে স্ত্রী, না আছে সন্তান। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম। ইন্নামাল্লাহু ইলাহু ওয়াহিদ, তিনি আল্লাহ একক, সুবহানাহু, তিনি হলেন পূত পবিত্র, আইয়াকুনা লাহু ওয়ালাদ, যে তার কোনো সন্তান হবে, এটা থেকে তিনি পূত পবিত্র। আইয়াকুনা লাহু ওয়ালাদ, আল্লাহ তাআলা হলেন পূত পবিত্র। আইয়াকুনা, যে তার জন্য হবে, ওয়ালাদুন, কোন সন্তান, এই কোন সন্তান হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা হলেন পূত পবিত্র। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, লাহু, তার ওই জন্য রয়েছে, মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আর আল্লাহ তাআলাই ওকিল হিসাবে যথেষ্ট। ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, উকিল হিসাবে আল্লাহ তাআলাই হলেন যথেষ্ট। لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا يستنكف المسيح عيسى ابن مريم، মাসীহ ইবনে মারইয়াম কখনো লজ্জাবোধ করেন না। আইয়াকুনা আবদাল্লিল্লাহ, আল্লাহর গোলাম হওয়া, এটাতে তিনি কখনো লজ্জাবোধ করেন না। ঈসা ইবনে মারইয়াম তিনি আল্লাহ তাআলার, তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা হবেন, এটাতে তিনি কখনো লজ্জাবোধ করেন না। আইয়াস্তানকিফাল মাসীহু আইয়াকুনা আবদাল লিল্লাহি ওয়ালাল মালাইকাতুল মুকাররাবুন, ওয়ালাল মালাইকাতুল মুকাররাবুন, এবং মুকাররাব যারা, নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা যারা, তারাও নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার গোলাম বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন না। এই আয়াতের রেগুলার ক্লাসে যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে অনেক ফ্যামিলিতে দেখা যায় যারা অতটা প্র্যাকটিসিং ফ্যামিলি না, তারা নিজেদের মধ্যে নামাজ কালাম পড়তে, ঘরে নামাজ পড়তে, কিংবা কোরআন তেলাওয়াত করতে, বা হাদিস পড়তে, ইসলামী সাহিত্য পড়তে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সাহাবা ইকরামের জীবন জিন্দেগি পড়তে লজ্জাবোধ করে।
এগুলো তাদের লজ্জার কারণ, যে নামাজ পড়বে, স্ত্রী নামাজ পড়বে, ছেলেরা দেখবে, মেয়েরা দেখবে, বা বাবা পড়বে, বা বাবা ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে পড়বে, এগুলোকে লজ্জাবোধ করে না। এটা হলো নবীওয়ালা গুণ, যে নবী আল্লাহর গোলাম হওয়াতে একটু লজ্জাবোধ করে না, এবং এমনকি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা যারা, তারাও তো। অতএব আমাদের ফ্যামিলি গুলো যেন এমন হয়, লজ্জামুক্ত ইবাদত, তাহাজ্জুদে লজ্জামুক্ত ইবাদত, তেলাওয়াতে কোরআন লজ্জামুক্ত ইবাদত, কম্পিটিশন হবে লজ্জামুক্ত। لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده। এই যে দেখেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার গোলামি করাকে লজ্জাবোধ করবে, ওয়াস্তাকবির, এবং এই লজ্জাবোধ করা মানে অহংকার হওয়া, অহংকার। যার লজ্জা আছে সেটা অহংকার থেকে লজ্জাটা হয়। আল্লাহর গোলামি করা, এটা যদি তার কারো লজ্জা লাগে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে আল্লাহর গোলামি করতে অহংকার লাগছে। ওয়ামান ইয়াস্তানকিফ আন ইবাদাতিহি ওয়া ইস্তাকবির, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর গোলামি করা থেকে লজ্জাবোধ করবে, ওয়া ইস্তাকবির, এবং তাকাব্বুরি করবে, অহংকার করবে, ফাসায়াহশুরুহুম ইলাইহি জামিআ, ফাসায়াহশুরুহুম, অচিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জমা করবেন, ইলাইহি, তারই নিকট, জামিআন, একত্র করে, সবাইকেই আল্লাহ তাআলা একত্রিত করবেন। فأما الذين آمنوا وتطمئن إيمانهم فأما الذين آمنوا অতএব যারা ঈমান এনেছে, ওয়ামিলুস সলিহাত, এবং যারা আমল সালেহ করেছে, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, তাদেরকে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তাআলা, তাদের প্রতিদান, ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি, ওয়ায়াজিদুহুম, এবং তিনি তাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন তাদের এই প্রতিদান, ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি ওয়া আম্মাল্লাযী। তাহলে যে ঈমান আনবে, তার মানে আমাদের কথা, এই কথাটা কাদের জন্য? আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য বলছেন, যে ফাআম্মাল্লাযীনা আমানু, এই যখনই আমাদের জন্য আমরা কোনো আলোচনা পাবো, তখন আমাদের মনটা ভরে যাবে, যে আল্লাহ তাআলা আমাদের আলোচনা নিয়ে আসছেন, আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন, আমাদের যাজা দিবেন। কি সেই যাজা? ফাআম্মাল্লাযীনা আমানু, অতএব যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাত, এবং যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিবেন। ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, অতঃপর তাদেরকে পূর্ণ করে দিবেন তাদের কর্মফল, ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি, ওয়ায়াজিদুহুম, এবং তিনি তাদেরকে আরো বেশি দিবেন, মিন ফাদলিহি, তার অনুগ্রহ থেকে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যারা ঈমান এনেছে, আমল করেছে, এটা তো তাদের হিসাব অনুযায়ী তাদেরকে দিবেনই, কিন্তু ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি, আল্লাহ তাআলা হিসাবের বাহিরে আরো বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি, তার অনুগ্রহ থেকে আল্লাহ তাআলা আরো বাড়িয়ে দিবেন। তাহলে আল্লাহ যেমন বড়, তার অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়ে দেওয়াটা সেটাও বড়। সুবহানাল্লাহ। এটা দুনিয়ার কোনো ক্যালকুলেশন করে আপনি এটাকে দাঁড় করাতে পারবেন না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা যদি দান করেন, আল্লাহ তাআলা যদি গিফট করেন, কাউকে বাড়িয়ে দেন, তাহলে এই বাড়িয়ে দেওয়াটা কতটুকু হবে? আল্লাহ যেমন বড়, তার বাড়িয়ে দেওয়াটা হবে তেমন বড়। সুবহানাল্লাহ, 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 আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। فأما الذين آمنوا, অতএব যারা ঈমান এনেছে, ওয়ামিলুস সলিহাতি, এবং নেক কার্য করেছে, ফায়ুওয়াফিহুম উজুরাহুম, তাদেরকে তাদের প্রাপ্যতা তো আল্লাহ তাআলা দিবেনই, ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি, আল্লাহ তাআলা আরো বাড়িয়ে দিবেন, আরো বাড়িয়ে দিবেন, আরো বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এইটা দুনিয়ার কোনো হিসাব মিলবে না, দুনিয়ার কোনো ক্যালকুলেশন আপনি এটাকে দাঁড় করাতে পারবেন না। আল্লাহ তাআলা কি দিবেন, আল্লাহ তাআলা কি দিবেন? ওয়ায়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি ওয়া আম্মাল্লাযীনা ইসতানকাফু ওয়াস্তাকবারু, ওয়া আম্মাল্লাযীনা, আর যারা ইসতানকাফু, অহংকার করলো, যারা লজ্জা পেল, ওয়াস্তাকবারু, অহংকার করলো, যারা এই যে যারা ইবাদত করতে
নিজেদেরকে আব্দুল্লাহ, আমাতুল্লাহ, আব্দুল্লাহ মানে আল্লাহর গোলাম, আমাতুল্লাহ মানে আল্লাহর দাসী। আমরা ছেলেরা আব্দুল্লাহ, আর আপনারা মেয়েরা বোনেরা কি আমাতুল্লাহ, আল্লাহর দাসী। যেমন আমরা আমরা আমাদের প্রত্যেকের পরিচয়, আমরা আব্দুল্লাহ পুরুষ, আমরা সবাই আল্লাহর গোলাম। আর আমাদের বোনেরা সবাই কি আমাতুল্লাহ, আল্লাহর দাসী। তো এই দাস এবং দাসীদের আলোচনা গেল। এবার যারা দাস দাসী হলো না, আল্লাহর গোলামি করলো না, যারা লজ্জা পেল ইবাদত করতে, ওয়াস্তাকবারু আর তাকাব্বুরি করলো ইবাদত করতে, ফায়ুআযিবুহুম আযাবান আলীমা, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন আযাবান আলীমা, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন। فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون أرنا طرفا নিজেদের জন্য তাদের জন্য من دون الله আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে ওয়ালিয়া ওয়ালা নাসিরা, কোনো অভিভাবক আর না কোনো সাহায্যকারী। ইয়া আইয়ুহান নাস, মানুষ জাতি, قد جاءكم, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে, বুরহানুন, প্রমাণ, দলিল, মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে, তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে, দলিল এসেছে। বোরহান, বোরহান দ্বারা এখানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, বোরহান দ্বারা নবী মুহাম্মদ। তাহলে নবীর আরেকটা লকব হলো কি? বোরহান। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে বোরহান, বোরহান তোমাদের কাছে এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন এই বোরহান দ্বারা কোরআন। وأنزلنا إليكم نورا مبينا, এবং তোমাদের কাছে আমি নাজিল করেছি। তাহলে এখানে নূরাম মুবিন আনজালনা যেহেতু আছে, এটা দ্বারা কোরআন বোঝা যাচ্ছে। অতএব বোরহান দ্বারা অকাট্য রূপে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বোঝা যাচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বোরহান তথা নবী মুহাম্মদ এসেছে। ওয়ানজালনা ইলাইকুম নূরাম মুবিনা, আর আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি, নাজিল করেছি নূরাম মুবিনা, সুস্পষ্ট আলো তথা কোরআন। ফাআম্মাল্লাযীনা আমানু, অতএব যারা ঈমান এনেছে, বিল্লাহি, আল্লাহর প্রতি, ওয়া আতাসামু বিহি, কোরআনকে যারা আঁকড়ে ধরে আছে, এই কোরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। একটা হাদিস আপনাদেরকে একাধিকবার বলেছি, এই কোরআন এটা হলো একটা রশি, হাবলুল্লাহ, এর এক প্রান্ত আল্লাহ তাআলার হাতে, আর আরেক প্রান্ত আমি কোরআন পড়ছি আমার হাতে, আপনি কোরআন পড়ছেন আপনার হাতে, আপনার ফ্যামিলিকে কোরআন পড়াচ্ছেন, শিখাচ্ছেন, আমল করাচ্ছেন আপনাদের হাতে, আমি আমার ফ্যামিলিকে পড়াচ্ছি, শিখাচ্ছি আমাদের হাতে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে কোরআন যে পড়বে, বুঝবে, আমল করবে, তার হাতে কোরআনের একটা রশি, আর আরেকটা রশি হলো আল্লাহ তাআলার হাতে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। হাবলুল্লাহ, হাবলুল্লাহ, এটা কি হাবলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার রশি। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য যারা কোরআন সাথে লেগে আছেন, আপনি মনে করবেন আপনার হাতে একটা রশি, যে রশির অপর প্রান্ত আল্লাহ তাআলা ধরে আছেন, তার মানে আমি আল্লাহ তাআলার জিম্মার উপরে আছি। সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জিম্মায় আছে, তার আর কোনো চিন্তার কারণ নাই, কারণ সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায় আছে। কার জিম্মায়? সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায় আছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব। ওই যে আল্লাহকে যদি আপনার রব বানাইতে পারেন, তাহলে রবই আমার সব। আল্লাহর যত ফয়সালা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর তরফ থেকে যত ফয়সালা আসবে সব আলহামদুলিল্লাহ, কারণ আল্লাহ তো আমার রব। আমি তো আল্লাহকে রব বানিয়ে রেখেছি। অতএব আমার রব তো আমার জন্য অকল্যাণের জন্য কিছু দিবেন না, যেটাই দিবেন সেটাই আমার জন্য কল্যাণ। তবে হয়তো আমার স্বল্প জ্ঞানের কারণে আমি এটাকে অকল্যাণ মনে করছি। ফাআম্মাল্লাযীনা আমানু, অতএব যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, ওয়াতাসামু বিহি, কোরআনকে আঁকড়ে ধরে আছে, ফায়ুদখিলুহুম, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রবেশ করাবেন, ফি রাহমাতিন, রহমতের মধ্যে, মিনহু, তার তরফ থেকে, ওয়া ফাদল, এবং অনুগ্রহ, রহমত এবং অনুগ্রহ, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর ফজলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রবেশ করাবেন। আমি আপনি আমরা কেউ আমাদের ইবাদত বন্দেগী ঈমান দিয়ে কখনো জান্নাতে যেতে পারবো না। লাগবে কি রহমত, লাগবে কি ফজল, লাগবে আল্লাহ তাআলার রহমত, লাগবে আল্লাহ তাআলার ফজল। আমাদের এই সকল ইবাদত দিয়ে কখনোই আমরা জান্নাতে যেতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, আমাদের এই ইবাদত, আমাদের এই ঈমান, আমাদের এই এই চেতনা, আমাদের এই কষ্ট আল্লাহ তাআলার জন্য, ইবাদতের জন্য, এগুলো আল্লাহ তাআলার রহমত এবং ফজল পাওয়ার একটা উসিলা। বুঝতে পেরেছেন আশা করি।
তাহলে আল্লাহ তাআলার রহমত এবং ফজল পাওয়ার এগুলো কি একটা উসিলা মাত্র, এগুলো কি একটা উসিলা মাত্র, আর কিছুই না। ওয়াহদিহিম, আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রাস্তা দেখাবেন, ইলাইহি, নিজের দিকে, সিরাতাম মুস্তাকিমা, সহজ সরল সঠিক পথের রাস্তা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন। ইস্তাফতুনাকা, লোকেরা আপনাকে জানতে চায়, ইস্তাফতুনাকা, লোকেরা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। কুলিল্লাহ, হে নবী আপনি বলে দেন আল্লাহ ইফতিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন, ফিল কালালা, কালালা সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কালালা সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কালালা সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। ইস্তাফতুনাকা, আপনার কাছে সমাধান চায়। ইস্তাফতুনাকা, হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে সমাধান চায়। ফদল 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 মানে হলো অনুগ্রহ, অনুগ্রহ। ইস্তাফতুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহ তাআলা ইফতিকুম, তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন, ফিল কালালা, কালালার ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কালালার ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন। মাতা পিতাহীন, মাতা পিতাহীন ও নিঃসন্তান ব্যক্তি, মাতাও নাই পিতাও নাই সন্তানও নাই, এই ব্যক্তি হলো কালালা। না আছে বাবা, না আছে মা, না আছে সন্তান, এই লোক হলো কালালা। এই কালালার মাল সম্পদ, অর্থাৎ একটা লোক মারা গেল, তার বাবাও নাই, মাও নাই, সন্তানও নাই, এই সম্পদ কিভাবে বন্টন হবে? কালালা, এটাকে ফারায়েজের, ফারায়েজ মানে হলো ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন, এটাকে ফারায়েজ বলা হয়। এই ফারায়েজ শাস্ত্রে এর অর্থ কি, কি কি বলা হয়? কালালা। আমি কালালার অর্থ বললাম তো, বাবাও নাই, মাও নাই, সন্তানও নাই, নিঃসন্তান আর কি। কুলিল্লাহু ইফতিকুম ফিল কালালা, ইন ইমরুউন, যদি ইমরুউন মৃত্যুবরণ করে, যদি কোনো ব্যক্তি, ইন ইমরুউন হালাকা, কোন পুরুষ যদি হালাকা, মারা যায়, হালাকা মানে মাতা, লাইসা লাহু ওয়ালাদুন, নেই তার কোনো সন্তান, লাইসা লাহু ওয়ালাদুন ওয়ালাহু উখতুন, কিন্তু তার আছে একজন বোন, তার আছে বোন। অর্থাৎ একজন লোক মারা গেল, তার কোনো সন্তান নাই, ওয়ালাহু উখতুন, তার আছে বোন, উখতুন তো বোন, তার আছে বোন, ফালাহা নিসফু মা তারাক, তাহলে ওই রেখে যাওয়া বোনের জন্য ভাইয়ের সম্পত্তি হলো 2/1 ভাগ, 2/1 ভাগ। ওয়ালাহু উখতুন ফালাহা নিসফু মা তারাক ওয়া হুয়া ইয়ারিসুহা, এবং সে, এই ভাইটা, ইয়ারিসুহা, ওয়া হুয়া ইয়ারিসুহা, এই বোনটাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিল। ইল্লাম ইয়াকুল্লাহা ওয়ালাদ, যদি না থাকে তার বোনের কোনো সন্তান। ফাইন কানাত ইসনাতাইনি, আর যদি দুইজন বোন হয়, ফালাহুমা সুলুসান, তাহলে দুই বোনের জন্য রয়েছে 3/2 ভাগ। মিম্মা তারাকা, ওই কালালা যা রেখে গেছে সেই সম্পদ থেকে। ওই কালালা অর্থাৎ ওই ভাই যে সম্পদ রেখে গেছে, ওই সম্পদ থেকে, ওই সম্পদ থেকে তাদের জন্য রয়েছে 3/2 ভাগ। ওয়াইন কানু ইখওয়াতার রিজালান ওয়া নিসাআ, আর যদি কালালা অর্থাৎ যে লোকটা মারা গেছে, ওই লোকটা যদি এমন হয় যে তার ভাইও আছে, বোনও আছে, একজন ভাই একজন বোন, কিংবা একাধিক ভাই একাধিক বোন, এরকম যদি থাকে, ওয়াইন কানু ইখওয়াতার রিজালান ওয়া নিসাআ, তাহলে মাল সম্পদ বন্টনের সূত্র হলো ফালিযযাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন, ফালিযযাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন, ফালিযযাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন, তাহলে যাকারের জন্য রয়েছে মিসলু অংশ, হাযযিল উনসায়াইন, দুই মুয়ান্নাসের সমান। তার মানে দুইজন বোনের সম্পত্তির সমান হলো একজন ভাই, অর্থাৎ দুইজন নারী যতটুকু পাবে একজন পুরুষ ততটুকু পাবে। এটা হলো একটা কমন সূত্র এই ফারায়েজের। এটাকে সংক্ষেপে কোরআনের ভাষায় বলা হচ্ছে লিযযাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন, অর্থাৎ ভাই পাবে 2 টাকা, আর দুই বোন দুইজনে পাবে 1 টাকা করে, 2 টাকা। উদাহরণ, ফালিযযাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম আন তাদিল্লু, ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম, ইউবাইয়িনুল্লাহ, বর্ণনা করেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য, আন তাদিল্লু, তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম,
আল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বিকুল্লি শাইইন আলিম, সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবহিত। আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম, সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবহিত। জি আলহামদুলিল্লাহ, দুইটা তিনটা প্রশ্ন ছিল। একটা হলো আনজালা উনজিলা, এটার জবাবটা আপনারা আমাদের সম্মানিত রফিক ভাই দিয়েছেন লিখিত আকারে, এটা পেয়ে গেলেন। আরেকটা প্রশ্ন ছিল একেবারে উপরের দিকে, ওই যে আল্লাহ তাআলা যে বনী ইসরাইলের জন্য হারাম করেছেন এমন কোন খাবার যা আহলে কিতাবের জন্য হারাম করা হয়েছিল, এমন কোন খাবার, একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে, আমি জবাবটা খেয়াল বলে দিতে পারি নাই। আল্লাহ তাআলা এই এই আহলে কিতাবদের জন্য হারাম করেছিলেন নখযুক্ত জন্তু জানোয়ার, মানে হিংস্র জানোয়ার। আর গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলেন আল্লাহ তাআলা। গরু ও ছাগলের চর্বি আল্লাহ তাআলা তাদের উপর হারাম করেছিলেন কি জন্য? এই যে তাদের জুলুমের কারণে, সীমা লঙ্ঘনের কারণে, তারপরে ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে। উটের উটের গোশত, যেটা আমরা চতুর্থ পারার প্রথম পৃষ্ঠা পড়েছিলাম, ওইটাও তাদের জন্য কি ছিল? হারাম ছিল একটা সময়ে। এটা হলো তাদের হালাল ছিল আগে, পরে সেটা কি হয়ে গেল? হারাম হলো, তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি স্বরূপ। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস শেষ করলাম। আবারও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামী জুমাবার ইনশাআল্লাহ। ওমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা কুইজে অংশগ্রহণ করুন। আমি কুইজটা দিয়ে দিচ্ছি। জি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।